कहानी चौथी कूट। लेखक वरियाम सिंह संधू। जो ही सूरज दूर पश्चिम विच उच्चे लंबे रुखां विचों दी हेठां ते फिर होर हेठां होण लगा तां मेरा दिल भी धक करके हेठां बैठन लगा सी। मैं कदी घड़ी वाल, कदी बस दी चाल अते बस दे ड्राइवर वाल ते फिर बाहर पसर रहे शाम दे हनेरे वाल वेख रहा सा। सज्जे हथ नाल दी सीट ते बैठे जुगल किशोर दे चेहरे वाल वेख के उहदे चेहरे तो भै अते चिंता दे चिन्ह तलाश करन लगा तां ओह अगों मुस्कुरा पिया सी। ये ड्राइवर भी बड़ी कुत्ती शैब है। अगों कोई चीज आंदी है तो हौली कर लैंदा मां नूं, जिवें अगले नूं आखदा होवे ओ महाराज पहलां तुसीं लंघा लो जी, मैं आखो तो पासे करके रोक दिंदा हां। किसी बकरी दी औलाद। ते उसने नापसंदगी दे आवाज विच पासे नूं सिर मारिया। उस दी गल दा जवाब देण दी थां मैं बस विचलियां पग्गां वालियां अते पट्टियां वालियां सवारियां दी गिनती करन लगा। पग्गां वालियां सवारियां दी गिनती विच 2 वध सी। मैं परेशान जिहा हो गया। इंज लगा जिवें काली अते भुलेखे विच सवाल गलत निकल गया होवे। रकम मेट के मैं एक बार फिर गिनती कीती। हुण दोवें तरह ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ बराबर सन। मैं जिवें हारदा हारदा बच गया सा। सुख दा साह लैके एक पल सीट नाल ढो लाई अते जेब विचों छोटी कंघी कढ के वालां विच फेरन लगा। फिर कंघी जेब विच पा के बारी विचों बाहर फैल रहे शाम दे घुसमुसे विच नजर गड़ दित्ती। हनेरे विच वेखदियां ही जिवें पल भर लई मिले सुख उत्ते फिर स्याही फैल गई सी। सूरज डुੱਬੇ तो बाद बस विच सफर करना तां मौत दे नाल तुरना सी। ते फिर इस दिशा विच पिछले दिनी दिल्ली रहंदे मेरी भूआ दे पुत राकेश दी चिट्ठी आई सी। उस लिखिया सी जी तां बड़ा करदा सी कि शीला दे विआह ते हाਜ਼ਰ हुंदा, पर भरावा सच्ची पुछे तां पहली गल पंजाब आउंदियां ही डर लगदा है ते पंजाब विच अगे अमृतसर आउणा तां छोटे हुंदियां नानी कोलों सुनी चौथी कूट वाली उस बात दी याद दिवा दिंदा है। याद है ना तैनूं ओह बात? आपां इकट्ठे रजाई दी बुकल विच बैठ के उस तो कई बार सुनी सी। उदों जदों चौथी विच पढ़दिया मैं 3 महीने तुहाडे कोल अमृतसर रहा सां। मैनूं मियादी बुखार हो गया सी। राजी होण ते मैनूं नानी दरबार साहब मत्था टिका के लिआई सी। सरोवर विच इशनान करवा के भी दुख भंजनी बेरी हेठां शामी सौण लग्या ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ करदी रहिंदी सी। जी ते करदा उस देवी सूरत दे दर्शन कर जावां। पता नहीं होर साल है कि 6 महीने। बस भरावा डरदा नहीं आ रहा, बहाना होर कोई नहीं। 500 रुपए दा ड्राफ्ट भेज रहा हाँ। भैन नूं मेरे वालों कोई चीज लै देई ते मामे मामी कोलों मेरे वालों माफी मंगी। उंज बंदा भावें किड्डा भी क्यों ना हो जावे, नानके आउण नूं भला किहदा जी नहीं करदा। पर मेरे मन विच छोटे हुंदियां दादी तो सुनी राजकुमार वाली वो बात घूम रही सी, जिस अगे ये शर्त ला दी गई सी कि वह 3 कूटां वाल तां बेफिक्री नाल जा सकदा है, पर चौथी कूट वाल नहीं, क्योंकि चौथी कूट वाल जाया पैर ते मोड़ उत्ते उसकी जान नूं खतरा सी। चौथी कूट वाल गया तां वह जिउंदा वापस नहीं आ सकता, पर उस राजकुमार की जिग्यासा ते बहादुरी उसनूं चौथी कूट वाल लै ही गई सी। ते वह सब खतरियां नाल इकल्ला ही जूझ के सिर्फ जिउंदा ही वापस नहीं सी परतिया, कई कुछ अनमुल्ला प्राप्त करके भी परतिया सी। ना नूं तां मेरा नाम भी राजकुमार ही सी, पर मैं बातां वाला राजकुमार थोड़ा सा। मैं तां अमृतसर जिले दे दूर बार्डर दे एक पिंड दे हाई स्कूल दा क्लर्क सा, जिस दे मन विच सिर्फ इन्नी जिग्यासा सी कि बस छेती तो छेती जलंधर पहुंचे, घटो घट उस आखिरी गड्डी तो पहला जो जलंधरों अमृतसर नूं चलदी है। ते बहादुरी उंज जिन्हां पिंडां विच जाके मैं ड्यूटी दिंदा, उत्थे ड्यूटी देना भी साडी दिख दे बंदियां लई बहादुरी तो घट तां नहीं, नाले कादी बहादुरी होण। पता नहीं तुहाडे सज्जियों खब्बियों कदों किसे नूं गोली मार देनी है। तुहानूं दुश्मन दा, उहदी समर्था दा, उहदे हमले करन दा, वेले दा कुछ भी तां पता नहीं। मेरे ऐन सिर दे उत्ते बस दी बत्ती जग पई तां उसते ही छत ते लिखियां लाइनां उगड़ आईयां। सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार होवेगी। लाइनां पढ़ के मैं जुगल वाल वेख के मुस्कुराया ते कित्यों पढ़ी गल उसनूं सुनाई। इत्थे हुणे भी लिख छड्डना चाहिदा है ते सवारी अपनी जान दी भी आप जिम्मेवार होवेगी। जुगल हस पिया ते उस छत दे दूजे पासे लिखी एक होर 70 वाल इशारा कीता ते फिर पढ़न लगा, सिर अते बाजू बाहर ना कड्डो जी।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ DPI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜੁਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਠਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਰਾਤ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਮਾਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰੀਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ, ਗੁੜ, ਗੰਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਆਈਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਊਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ DEO ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ। ਰਾਜੂ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੜੀ ਪਲ ਠੌਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ। ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਅਜੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਉੱਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਬੱਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਜੁਗਲ ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ DPE ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਾਹਮਣ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਬਾਹਮਣ ਆਖੇਗਾ, ਬੜਾ ਕਰੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਲੁਟੇਰਾ ਕੌਮ, ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਮੀਸਨੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਤਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੋ, ਤੇ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਚੀਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਧਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਸ ਹੁਜਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵੀਲਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਨੂੰ। ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲੀ 3 ਵੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੁਗਲ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਛੇ ਵਾਂਗ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਊਏ ਹੋਣ ਪੈਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਲੂਮੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਜੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਅਨਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ ਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, CRPF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ? ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟਕੇਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਪਛੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਭਲਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਕਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੀਏ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਖੜੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਛਿੰਦਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਓਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਗਲ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਵਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਅਸੀਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਵਲਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ? ਬਸ FIT ਫਿੱਟ ਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਖੜੋਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁਗਲ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਕੰਜਰ ਦੀਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਫਸੇ। ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ,
ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਖੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਰਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੜੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਾਰਡ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸੋਚਿਆ ਜਲੰਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੁੱਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੁਗਲ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਚਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਮਾਹੌਲ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ ਹੁਣ? ਉਸ ਹਵਲਦਾਰ ਨੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਰੈਡੀ। ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਜੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਲੂਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੋ ਕੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹਿਲਾਈ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਵਿਸਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹੁਜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਵੜੇ ਜੁਗਲ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਹਰਕ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੂਟਕੇਸ ਵਾਲਾ ਅਧਖੜ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਬਾਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਰਡ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਹੇਠੋਂ ਧੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਗਾਰਡ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਬੂਝਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਪੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ।
ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਹਰਫਲਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ। 4 ਜਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। 2 ਜਣੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ, ਭੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਉਤਰਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਉਨਾਬੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਕਾਲਜੀ ਏਟਾਂ ਵਰਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਭਾਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੀ ਜਾਪੀ। ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਪਟ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ DPI ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਖੇਗਾ DP ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਈ ਗੰਗੂ ਬਾਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਾਬੂ, ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪੁੱਤ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਕੰਬ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅੜ ਉੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਜਣੇ, ਆਹ ਟਰੰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪੈਂਡਾ ਵਾਵਾ, ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਖੜ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਨਾਬੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਮੈਂ ਜੁਗਲ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਲ ਨੇ ਗਾਰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅੱਖ ਦੱਬੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟਰੰਕ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਟਰੰਕ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਟਰੰਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਸਾਂ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਨ ਫਲਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਾਮਪੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਢਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੀਲ ਕੁ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 25-30 ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੈਂਡਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਵੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਗਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਬਹਿਕ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਕਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਬ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਧੂਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੂਰ ਪਰੇ 8-10 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਲਬ ਜਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਸੱਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਉਸ ਬਹਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲਬ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੁੜਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਨੀਟੂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬਹਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਂ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੈਰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲੇਥੂ-ਪੇਥੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਨੇ ਹਿਰਖ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਚਰਨਹਾਟ ਜੀ ਛਿੜ ਗਈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਮਲ ਨਾ ਖੁਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਫੜ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ? ਇੱਕ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ। ਸੜਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਟੇ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਜੀਤ? ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਕੀ? ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਸੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੰਘ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਵੇ ਸੁਰਜੀਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਕੁੜੇ ਪਾਰੋ, ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਕਮਲੋ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਈ ਕਰਤਾਰੋ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਪੈਰ ਧੋਏ। ਹਾਏ ਕਮਲੀ, ਪੁੱਤ ਸਵਖਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਦਾ। ਚੰਗਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਭੈਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਈ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੁਕਦਿਆਂ ਵੀ ਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਿਸਰ ਹੋਣੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਵੇ ਸੁਰਜੀਤ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖੜੋਤਾ। ਲਿਆ ਭੈਣਾ, ਭਨੇਵਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਓਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ, ਉਹਨੇ ਨੀਟੂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਏ। ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵੇਖ ਨੀਟੂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੰਦੂ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਜਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਟਾਂ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ।
ਖੜਕ ਧੜੱਚ ਖੜਕ। ਗੱਡੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੜਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਪਰਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥੌੜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖੂੰ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ DPE ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਵੇਖ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਦਾ ਪਲੜਾ ਸਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਰਡ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਫੁਰਤੀ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖੜਕਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਊ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਖੜ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ। ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਗਲ ਨੇ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਗਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੋੜ ਦਿਓ 20 ਦਾ ਨੋਟ। ਸਰਦਾਰ 30 ਰੁਪਏ ਫੜਾਉਣ ਗਾਰਡ ਵੱਲ ਵਧਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਾਰੀ ਫੜ ਲੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੁਖਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ DPE ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ DPE ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਤਾਂ। ਹਰਚਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਘਾਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ DPE ਵਾਂਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਭਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਇਹ ਦੂਣੇ ਚੋਣੇ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਵਿਧਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗਵਾਹ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਲਾਦ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ DPE ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੋਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੇਖੋ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਠਾਠੂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਨ। ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਿਆ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਿਆ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਰੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਲੰਘ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਉੱਠੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਚਾਨਣੀ ਵੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਲਟੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। 10-15 ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਜੁਗਲ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖ ਦਊ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉਲਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜੁਗਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਂਡੇ ਮਿੰਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਨ, ਭੇਦ ਭਰੇ, ਰਹੱਸਮਈ, ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਧਖੜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੁਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਆ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਚੀਤੀਆਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੁਗਲ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਊ ਜੀ। ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਗਲ ਵੀ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਉੱਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ। ਬਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਰਡ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਭੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਰੋ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਖੜੋਤਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੜੋਤਾ ਵੇਖ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ CRP ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਫੇਰ ਪੰਗਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵੱਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।